finde das echt anstrengend. Aber mit dem Rad ist es einfach zu weit bis zum Büro. Das kenne ich. Ich fahre ja immer mit der U-Bahn zur Arbeit und da ist es echt auch immer so voll. Aber so ist es eben in der Stadt. Hier leben einfach so viele Menschen. Aber trotzdem muss sich da dringend mal was ändern. Ich muss auch unbedingt noch mal mit meiner Chefin sprechen. Vielleicht kann ich 2 oder 3 Tage in der Woche ins Homeoffice gehen. Dann spare ich mir den Weg. Ja, mach das. Oder vielleicht ziehe ich auch einfach um. Irgendwo in einen kleinen Ort. Da bekommt man wenigstens auch noch eine bezahlbare Wohnung. Hier steigen die Preise ja ständig. Ja, das ist echt ein Problem. Der Staat müsste auch einfach mehr bauen. Aber es gibt ja auch kaum noch Platz in der Stadt für neue Häuser und Wohnungen. Ach komm, jetzt haben wir genug geschimpft. Lass uns erstmal einen Kaffee bestellen. Okay, du hast ja recht. ஓகே எதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஊபர் வெல்ஷேர் டிராஃபிக் ஜாம் பத்தி பேசுறாங்க. ஃபர்கேஸ் அவங்க ஒர்க் விட்டல் பிளேஸ்க்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிராவல் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி சூப்பர் சார் அது அப்படியே ஜெர்மனில் சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா ஓகே மேம். ஓகே So lesen Sie den Artikel. Was will diese Schäden? Markieren Sie wichtige Informationen, notieren Sie die Stichpunkte. So இதை படிச்சுட்டு what changes என்ன சேஞ்சஸ் வேணும் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. படிக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். Im Jahr 2050 werden gar 70% der Menschen in Staten Wochen was British dash for State wie Hamburg oder München wo schon Langster drauf knapp ist. Experten Section noch Konzepten damit das Leben in der Stadt auch in Zukunft lebenswert ist. Eine Prognose lautet zum Beispiel அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் das private Autos in der Zukunft die als Name sein werden. Managed ist Uber eine App, autonom fahrende Autos, mit denen mehrere Menschen an eine gemeinsame Ziel kommen. Experten gehen davon, dass wir nur noch ein Fünftel der heutigen Fahrzeuge haben werden. Außerdem werden es viele Hubs und Radwege einfacher machen. Ich von A nach B zu bringen. Das bietet auf, dass wir nicht mehr so viele Parkplätze brauchen werden. Die Flächen, die so frei geworden sind, können die Städte darin für Wohnungen nutzen. Der wichtigste Teil beim Wohnen ist das Mikrowohnen, das heißt, die Menschen wohnen in viele kleineren Wohnungen als Heit und teilen sich Räume. Die Küche. Die Menschen werden also enger zusammenleben und sich voraussichtlich gegenseitig mehr unterstützen. Man trifft vielleicht einen Nachbarn, dem man bei etwas helfen kann,
oder andere Bewohner mit denen man sich unterhalten kann. Zu Menschen, denen man oft begegnet, hat man eine Energiebeziehung. Das soll sich miteinander spielt eine größere Rolle spielen genauso wie das Prinzip des Teilens. Die Starte Action und werden trotzdem Wegener anonym. Die அனானிம் Einzelnen weniger anonym. ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்துடலாம். anonym. Okay. ஸோ யார் இந்த இயர் 2020 எப்படி ஆகும், எப்படி இருக்கும் ஒரு சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 70% பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, சிட்டியில் லிவ் பண்ணுவாங்க. அப்போனா சிட்டிஸ் லைக் ஹம்புர்கு இல்லை மின்ஷன்னு அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஆல்ரெடி சிட்டியில் வந்து இடமே இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் எல்லாருமே சிட்டிக்கு வந்துட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? So expecten suchen nach Konzepten, damit das Leben in der Stadt auch in Zukunft lebenswert ist. ஸோ அதனால எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நல்ல கான்செப்ட்ஸ்க்காக அவங்க பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ எப்படி ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒர்த்தாக லிவ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருக்கணும். ஸோ eine Prognosis lautet, அவங்க ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைவேட் ஆட்டோஸ் எல்லாமே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் ஆகிடும் ஃப்யூச்சரில். Man leiht sich Uber eine App, autonom fahrenden Autos. ஸோ பீப்புள் இப்போவே என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு தனியாக கார் யூஸ் பண்ணாமல் இது ரேப்பிடோ ஊபர் ஓலா எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஷேர் ஆட்டோஸ் அந்த மாதிரி ஷேர் டாக்ஸி. ஸோ mit denen mehrere Menschen an ein gemeinsames Ziel kommen. ஒரு பிளேஸ்க்கு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி ஒரே வாட்டி போகிற மாதிரி. Experten gehen davon aus, dass wir nur noch ein Fünftel der heutigen Fahrzeuge haben werden. அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்றது, நிறைய பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்லி 1/5 வெஹிக்கல்ஸ் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்க போகுது. Außerdem werden es viele Fuß- und Radwege einfacher machen, sich von A nach B zu bewegen. ஸோ அது தவிர நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு பாதை இல்லைன்னா சைக்கிளில் போகிற மாதிரி ஒரு பாதை வந்து ஒரு பார்த்து சிம்பிளாக ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுவாங்க. Das bedeutet auch, dass wir nicht mehr viele Parkplätze brauchen werden. அதனால என்ன ஆகும், நிறைய பார்க்கிங் பிளேஸ் வந்து தேவைப்படாது. Die Flächen, die so frei geworden sind, können die Städte dann für Wohnungen nutzen. ஸோ அந்த பிளேஸை வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் இல்லைங்களா? அது வந்து சிட்டியில் வந்து லிவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிவிங் பிளேஸை மாற்றலாம். Der wichtigste Trend bei Wohnen ist das Mikrowohnen. Das heißt, die Menschen wohnen in viel kleinere Wohnungen als heute und teilen sich Räume, zum Beispiel die Küche. So, இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன, மைக்ரோ லிவிங். ஸோ மைக்ரோ லிவிங்னா எல்லாம் ஒரு ரூம்ஸில் இருப்பாங்க, தனியாக ஒரு ரூம் இருக்கும், ஆனால் காமன் கிச்சனு அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். Die Menschen werden also enger zusammenleben und sich voraussichtlich gegenseitig mehr unterstützen. அதனால என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஒரு அவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும், அதோட சரி நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் கிடைக்கும். Man trifft vielleicht einen Nachbarn, dem bei etwas helfen kann, oder andere Bewohner, mit denen man sich unterhalten kann. So Menschen, denen oft begegnet, hat man eine engere Beziehung. அதாவது இப்போ தனித்தனியாக இப்போ ஃப்ளாட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஸோ காமன் கிச்சன்னு சொல்லும்போது அங்கே வந்து உட்காந்து பேசுறதுக்கும் சரி ஹெல்பிங்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ க்ளோஸர் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும். Das soziale Miteinander wird größere Rolle spielen, genauso wie das Prinzip des Teilens. ஸோ இதனால ஒரு பெரிய பிக் ரோல் இருக்கும் சோஷியல் என்ன சொல் சோஷியலைசேஷனுக்கு. Die Städte wachsen und werden trotzdem weniger anonym. அப்போது
நமக்கு யாருமே தெரியாது, ஸ்ட்ரேஞ்சர் அனானிம் மாதிரி எல்லாமே எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்க மாதிரி ஆயிடும். Die einzelnen Stadtviertel werden ein großes Angebot von Wohnformen, Arbeitsorten und Erholungsmöglichkeiten bieten. Alle Dinge, auf die man im Alltag nicht verzichten kann, findet man in der Nähe. So, அதாவது லோன்லினஸ் எல்லாம் இருக்காது. இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நெய்பர்ஹுட்டை பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்டட்வியர்டல் அப்படின்னாலே நெய்பர்ஹுட். ஸோ அது வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ், வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது. என்ன மாதிரி வீடு டைப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒர்க் பிளேசஸ்ஸு இல்லைன்னா ரிஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் மாதிரி, அது மாதிரி எல்லாம் ரெக்ரியேஷனல் ரிஹாபிலேஷன் இல்லை ரெக்ரியேஷனல் சென்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ எதெல்லாம் உங்களுக்கு லைஃப்பில் தேவைப்படுதோ அது வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சர்வீஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். Der Dienstleistungsbereich Service wird sich vergrößern, expand. Das bringt Arbeitsplatz und macht das Leben von vielen Stadtbewohnern bequemer. So இதனால என்ன ஒர்க் பிளேஸும் சரி லைஃபும் சரி நிறைய ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு வரும். Die Menschen werden viel häufiger im Homeoffice arbeiten und sich deshalb mehr in ihren Stadtviertel aufhalten. ஸோ பீப்புள் வந்து என்ன பண்ண, இப்போவே நிறைய ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாம் கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கிடைக்கும். ஸோ அவங்களோட நெய்பர்ஹுட்லேயே அவங்க பிளேஸ்லேயே இருந்துட்டு ஒர்க் பண்ணலாம். Außerdem werden in den Städten mehr Parks und Grünflächen entstehen, durch die sich die Lebensqualität der Menschen verbessert und die gleichzeitig für eine gute Ökobilanz sorgen. ஸோ அதை தவிர நிறைய பார்க்கு இல்லை க்ரீன் ஸ்பேசஸ் எல்லாமே வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. பீப்புளோட லைஃப் குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ குட் என்வாயன்மெண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ auf den Dachen der Häuser und an den Hausfassaden wird es Gärten geben, in denen Obst und Gemüse wachsen. ஸோ வீட்டுக்கு மேலேயோ இல்லை வீட்டு பால்கனி சைட்லேயோ வந்து நிறைய அங்கேயே வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். Der Strom, den die Hausbewohner vor ihrem täglichen Leben brauchen, entsteht durch Solarzellen und Winterturbinen, die sich ebenfalls auf oder an den Häusern befinden. Die Städte werden insgesamt grüner und ruhiger. ஸோ ஸ்டாம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அவங்க சோலார் பேனல் வச்சுட்டு அதை வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கலாம். சன் வச்சு இல்லை விண்ட் டர்பின் வச்சு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வீட்டுக்கு மேலேயே அது வந்து வச்சுக்கலாம், இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். சிட்டியில் வந்து நிறைய என்ன சொல்கிறது க்ரீன் பிளேசஸ், அது நல்ல க்ரீனரியாக இருக்கும் அண்ட் அமைதியாக இருக்கும். ரூஹிகர் அப்படின்னா அமைதியாக இருக்கும். ஸோ இதில் இருக்கிற கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு ஸோ இதை பற்றி பேசணும். ஃபரெண்டுங்க என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்ஸு, இதில் வந்து உங்களோட கணிப்பு என்ன, வாட் ஃப்யூச்சர் வில் பி லைக் அப்படின்றது நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இந்த டிஸ்கஷன் செஷனு அப்புறம் ஸ்பீக்கிங்கு மற்ற லிசனிங் எல்லாமே இது லெசன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் தான் இந்த வீடியோ எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த லெசன்ஸ் ஆனால் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனு டிஸ்கஷன் ஸ்பீக்கிங்கு இது எல்லாமே கண்டிப்பாக ரெக்கார்டிங் பண்ண மாட்டேன். சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து டைரெக்டாக ஜாயின் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும். ஓகே மேம். நீங்கள் மற்றவங்க வேறு யாராச்சும் இருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க குரூப்பில். எக்ஸாம் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் ரெக்கார்டிங் எல்லாம் கிடைக்காது. இது வந்து உங்களுக்கு நார்மல் கிளாஸஸ் ஜஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். நான் உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கேன். உங்களுக்கு நோட்ஸும் கொடுத்துட்டு அதில் கிராமர் எல்லாம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் நான்.
அந்த நோட்ஸை நீங்க படிச்சுட்டு நான் எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பேன். அது பண்ணீங்கனாலே நீங்க எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். இதுல இந்த Okay. வீடியோல பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். நிஜமாவே இந்த வீடியோல ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த ரெக்கார்டிங்ல ஜஸ்ட் லிசன் பண்றோம், ஆன்சர் பண்றோம், பேசுறதெல்லாம் எதுவுமே பண்றதே இல்லை. பட் அந்த எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ்ல கண்டிப்பா 100% பேசுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இருக்கும். So lesen Sie den Artikel noch einmal und ergänzen Sie die Wörter. ஸோ இது அதில் இருக்கிற இதுதான் இதுலேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ 2050 வந்து என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த அந்த டெக்ஸ்ட்லேயே இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். டேஷ் லீக்ட் டர் அன்டைல் மென்ஷன் டி இன் ஸ்டேட்டன் ஓகே. அடுத்தது வந்து கிப்டஸ் நுவர் நாக் வேணிக பிரிவாட் ஆட்டோஸ். ஆமா, நீங்க அதுல செக் பண்ணிக்கலாம். பிரிவாட் ஆட்டோஸ் இங்க என்ன வருது தெரியுமா? Yes, ma'am. Park Platz. பார்க் பிளாட்ஸ். நெக்ஸ்ட் லேபன் டி லாய்டர் இன் மைக்ரோவுனுங்கன். மைக்ரோவுனுங்கன் und டைலன். டைலன்னா ஷேர் பண்றது. ஸோ இங்க வந்து பார்க்ஸ் und க்ரூன் ஃபிளாஷன் இருக்கும். இது இங்க இருக்க பாத்தீங்கன்னா பார்க்ஸ் und க்ரூன் ஃபிளாஷன் எழுதிக்கோளும். ஓகேவா? அதை எழுதிக்கலாம். பார்க் நான் இங்க வெறும் பார்க் மட்டும் போடுறேன். பார்க்ஸ் und க்ரூன் ஃபிளாஷன். Okay, ma'am. டார்க்கன்னா ரூஃப், டெரஸ் ரூஃப் கிட்ட வந்து கார்டன். கார்டன் ரூஃப் கார்டன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது. Producing Gebäude ihren eigenen Strom, own electricity. Den die Bewohner im Alltag nutzen, which can the people use for the day. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராமர் வந்திருக்கு. ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆக்ஸைம் நாமினாட்டிவ் und accusative. 2050 gibt es sehr viele Menschen. அந்த sehr viele Menschen in 2050 வந்து there are many people who live in the cities. அந்த who சொல்றதுக்கு தான் இங்க டி ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்றோம். viele Menschen என்றது வந்து இட்ஸ் a plural form. நிறைய people அப்படின்றது plural இல்லைங்களா? ப்ளூரலுக்கு நாமினாட்டிவ்ல என்ன வரும்? டி வரும் இல்லையா? Yes, ma'am. The 2020 there are many people who live in the cities. அந்த whoன்றதுக்கு தான் இங்க வந்து அந்த ஃபீல மென்ஷனுக்கு என்ன ஆர்டிக்கலோ அதை யூஸ் பண்றோம். அப்புறம் dash on the electricity which the house owners need. அந்த which அப்படின்றதுக்கு தான் டேன். dash storm வந்து அக்குசாட்டிவ்ல டேர்ன்றது என்னவா மாறுது? டேனா மாறுது. டேன் தி ஹவுஸ் bewohner broken instead to solar panel. நாமினாட்டிவ் அக்குசாட்டிவ் பெஸ்டிம்டர் ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டேர் தஸ் டிடி நாமினாட்டிவ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. அக்குசாட்டிவ்ல டேன் தஸ் டிடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க எப்படி மாத்தலாம்னு பார்க்கலாம். In der Zukunft gibt es nur noch wenige Autos. அதுக்கு அங்க என்ன சொல்வோம்? இங்கே கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, வேனிக ஆட்டோஸ். டி ஆஃப் டெர் ஸ்ட்ராஸ ஃபாரன். இந்த வேனிக ஆட்டோஸ் பத்தி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வேனிக ஆட்டோஸ் அப்படின்னாலே அது வந்து ப்ளூரல் ஃபார்ம். அந்த ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு டி ஆஃப் டெர் ஸ்ட்ராஸ ஃபாரன் வந்து கடைசியில வந்துடும். அப்போ ஜி எங்க மேம்?
அந்த ஜி தான் இப்ப வேணிகா ஆட்டோஸ் தான் ஜி சொல்லியிருக்காங்க இங்க. ஓகே மேம். அந்த ஜிக்கு பதிலா நம்ம டி போடணும் அவ்வளவுதான். ஜி வந்தாலே டி போட்டுறணுமா மேம் இல்ல அப்படி ப்ளூரல்ல கிடையாது, வரணும்? அப்படி கிடையாது. இங்க வந்து ஜி எதுக்கு மென்ஷன் பண்றாங்கன்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஜி வந்து இங்க வந்து ஆட்டோஸ், ஆட்டோஸ்னா ப்ளூரல் இல்லைங்களா? ஆட்டோ சிங்குலர், ஆட்டோஸ் வந்து ப்ளூரல். அப்ப ப்ளூரலுக்கு என்ன வரும்? இங்க பாருங்க, டேர், தஸ், டி, டி, டி தானே ப்ளூரலுக்கு. எஸ் மேம். அந்த ஜிக்கு பதிலா டி கொடுங்க. டி ஆஃப் த ஸ்ட்ராஸ், இந்த ஃபாரன் வந்து கடைசியில வந்துடும். ஓகே மேம். ஓகேவா? ஓகே. தென் வந்து தர்ரா மாறுதா மேம்? ஆமா. ஓகே மேம். ஓகே. So instead field plots the started Conan in for Onunga Nutsen. Field plots வந்து field plotsக்கு என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருங்க. ஓகே, கோனன் வேற வந்திருக்கு. So instead field plots கமா போட்டுட்டு இங்க என்ன கொடுக்கணும்னா டேன், which day the starter for, இங்க ஈன் வராது. ஓகேவா? ஓகே மேம். day starter for Onungen Nutsen. அந்த கோனை நீங்க எடுத்துட்டு வந்துடலாம். புரியுதுங்களா? கோனன் வந்து கடைசியில வந்துடும். ஸோ இங்க டிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும்? டேன், டேன் டி ஸ்டார்டர். அந்த டேன் வந்து இந்த ஈன் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த ஈனுக்கு பதிலா டேன் வந்திருக்கு. ஓகே மேம். Große Wohnungen sind die Ausnahme. Sie bieten viel Platz für eine Person. இந்த sind எடுத்துடுங்க. ஓகே மேம். ஓகே, große Wohnungen கமா போட்டுட்டு sie எடுத்துட்டு die viel Platz for eine Person sind das Ausnahme. இது வந்து கடைசியில வந்துடுமா? sind die Ausnahmeன்றது கடைசியில வரும். இங்க எழுதுறதுக்கே இல்லையே. ஓகே, இங்க எழுது. Große Wohnungen என்ன மீனிங் தெரியுமா? லார்ஜ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் தட் ஆஃபர் plenty of space for one person are exception. ஸோ இதோட மீனிங் எடுத்தேன்னா உங்களுக்கு புரியும். லார்ஜ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்
are the exception. இந்த மீனிங்ல வரும். இங்க தட்ன்னு யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த தட்டுக்கு தான் இங்க. ஓகே மேம். சரிங்களா? ஓகே. அடுத்தது Die Küche ist ein zentraler Raum, den sich die Bewohner in der Zukunft teilen werden. ஆனால் கமா போட்டதுக்கு அப்புறமா இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. den sich Bewohner in der Zukunft, அது அப்படியே போடுங்க. in der Zukunft teilen werden கடைசியில். லாஸ்ட் ஃபிஃப்த். Teilen ist ein wichtiges Konzept, கமா போட்டுட்டு das in der Zukunft immer wichtiger wird. Teilen ist ein wichtiges Konzept, das in der Zukunft immer wichtiger wird. ஓகேவா? எஸ் மேம். நோட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணியாச்சு மேம். ஓகே. நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று இது காமிக்கிறேன், ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது டாட்டிவ்ல அப்படி இது அக்குசாட்டிவ், நாமினாட்டிவ் அண்ட் அக்குசாட்டிவ். இது வந்து டாட்டிவ். டாட்டிவ்க்கு என்னென்ன இது வருதோ, மேஸ்குலின் நாய்ட்ரம்க்கு டேமு, ஃபெமினனுக்கு டேரு, இதுக்கு வந்து டேன். அது டேன்ன்றது என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டெனன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. ஓகே. ஸோ மெயின் சென்டென்ஸ் வந்து என்னன்னா, ich habe ein Buch. நார்மலாக இது ஒரு சென்டென்ஸ். ஓகேவா? இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க. நோட் பண்ணியாச்சா? எஸ் மேம். ich habe ein Buch. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நாமினாட்டிவ்ல எப்படி, das Buch, das auf dem Tisch liegt, gehört mir. The book that lies on the table belongs to me. Das Buch, das auf dem Tisch liegt, was liegt auf dem Tisch, அந்த டேபிள் மேலே என்ன இருக்கு, das Book, அது வந்து எனக்கு it belongs to me என்றதுக்கு யூஸ் பண்ண, which belongs to me. Accusative case. Das Buch, das ich gestern gekauft habe, war teuer. The book which I bought yesterday was expensive. The book whichன்றதுக்கு தான் இங்க das. புரியுதுங்களா? எஸ் மேம். That book which is lying on the table, which lies on the table.
அந்த அந்த புக்கை பற்றி தான் மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த புக்குக்கு என்ன ஆர்டிக்கலோ அந்த தஸ் தான் இங்கே போட்டுட்டு இருக்கோம். ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா. Okay, ma'am. வாஸ் ஹாபர் இஷ் கேக் ஆஃப் நான் என்ன வாங்கினேன், புக் வாங்கினேன். Book. அது அதே மாதிரி தஸ் புக் டேம் இஷ் ஃபீல ஸ்டுண்டன் கெவின்மெண்ட் ஹார்ட் இஷ் ஸ்பானன் த புக் விச் ஐ டிக்டேட்டடா இஸ் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் வெரி ஸ்பானண்ட் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. And the book which I dedicated many hours ago is fascinating. இதை நோட் பண்ணுங்க. அது அப்படியே இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்கேன். Yes, ma'am. So இங்க that is the subject of the relative class. இங்க that is the subject of object. இங்க வந்து to which, toன்றது preposition. ஸோ இதுவும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, டாட்டிவோடது வந்து. Yes, ma'am. எதெல்லாம் டாட்டிவ் எதெல்லாம் அக்குசாட்டிவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதுவே தான் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கு. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? மேம் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மேம். ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல என்னம்மா? கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மேம் மேலே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே மேம். எதுவா? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் மேம். ஒரு மேட்ச் மேம். எஸ் மேம். ஸோ இதுதான் யூஸ் பண்ண டேர் மேன்னா அதுக்கு மேன் டேர் தான் யூஸ் பண்ண. டி ஃப்ரானா வெறும் டி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இது தஸ் ஜி. அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆக்சிம் அக்குசாட்டிவ். ஓகே. ஓகேவா? எஸ் மேம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணிருக்கோம். உன்சர ஸ்டார்ட் வெல்ஷியஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனமன் பாஸ்ட். வி ஆர் ப்ரோக்கன் ஃபர் கேஸ் மிட்டல். ஸோ இது வந்து இது மட்டும் நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் ஜம்பிள்டாக இருக்கும். அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். We are broken for case mitchell with which we can go to A to B அப்படின்னு இதுதான். ஒன் ஓனுங்கன் இது அப்படி. ஸோ ஓனுங்கன் ஃபார் தி மன் மார்க்ட் நெக்ட் ஃபீலர் மீட்டர்ஸ் ஆலன்மஸ் Politiker denen man vertrauen kann. Schulen
Unsere Zukunft schreiben Sie einen Text über Ihren Wohnort im Jahr 2050. Was wird sich ändern? Was soll es geben? Vergleichen Sie dann in Gruppen. Welche Wünsche sind am häufigsten? ஸோ இது வந்து 2050 வந்து நீங்கள் இருக்கிற இந்த பிளேஸு எப்படி சேஞ்சஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு. For case situation, transportation, rooms, living rooms, bildung, education, freizeit, hobbies, free time, activity, culture இதெல்லாமே எப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்முட்டும் ஹவுசன் உங்களோட கெஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது, ஃபரெண்டருங்கன் பெஸ்ட்டும் சேஞ்சஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது, உன்ஷ ஹவுஸ் ட்ருக்கன் உங்களோட விஷை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது. இப்படி நடக்கலாம், ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. ஆக்சுவலி ஸோ இதுதான் எழுதியிருக்கேன், இது ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க சரிங்களா. எஸ் மேம். இது செக் பண்ணி படிங்க, என்னென்ன புதுசாக ஒகேபுலரி இருக்கோ அதை செக் பண்ணுங்க, என்ன எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்க. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே, இது வரைக்கும் செக் பண்ணுங்க.